Un mēs runājām par ticības ienaidniekiem. И мы говорили все это время о противниках или врагах веры. Un kā Sātans cenšas vājināt mūsu ticību. И о том, что дьявол заинтересован ослабить нашу веру. Un ceturtdienu lūkšanās И в четверг на молитве. Dievs deva vārdu mums caur savu vārdu, И caur pravieti Jeseju, Бог дал нам слово через книгу пророка Исаии. sakot mums, celies, celies, un apjūs savu spēku Cijāna. И Он нам сказал: вставай, вставай и восстань, Cijāna. Сион. Un tas, lai mūs celtu ticībā, neskatoties uz to, kas notiek mums apkārt. Чтобы этим самым, чтобы укрепить нашу веру, несмотря на то, что происходит у нас вокруг. Dievs saka, ne tikai celieties, Бог говорит нам не только вставай, bet topiet apjosti, но будьте как бы снаряжены, jo mūsu одеты, gaisma nāk, облекитесь. un tumsai ir jāatkāpjas. И тогда тьма, она отступит. Tāpēc es arī gribu turpināt tādā virzienā, bet Я хочу продолжать в том же направлении. un šī dziesma, ko mēs dziedājām pēdējā, И последняя песня, которую мы пели. vienkārši no rīta ēdu brokastis, Я утром завтракал, mans dēls vienkārši sāk slavēt šo dziesmu Jēzu. и мой сын начал прославлять Иисуса именно этой песней. Tad es saku, es gribu šo dziesmu šodien. И Дух Святой проговорил ко мне, что я хочу эту песню сегодня. Es vienkārši stāvu un es nevaru padziedāt, kā mana sirds ir aizkustināta. И я стоял, и я не мог даже петь вместе, потому что мое сердце было затронуто. Bet, lai būtu tādā pozīcijā, ka tu vari būt aizkustināts no parastiem vārdiem, Но для того, чтобы оказаться вот в таком состоянии, чтобы ты был затронут, захвачен от вот этими простыми словами, mūsu katra sirdī ir jābūt pareizā vietā. наше сердце должно быть в правильном состоянии. Un šodien šī centrālā raksturvieta ir 2. Mūzes grāmata 32, 1-6. И сегодня главное центральное место Писания будет книга 2. Исход, Mūzes 32, 32 1-6. глава и с 6 стиха. Es jums nolasīšu, jums būs uz projektora, bet jūs katrs atveriet savu bībeli telefonā, Я прочитаю вам, bībelē. Vienkārši lasiet ar mani, но lai откройте, пожалуйста, это и читайте вместе со мной, Svētais Gars var runāt uz jums. чтобы Дух Святой мог проговаривать к вам. Jo šie ir arī parasti vārdi, И это обычные слова, bet tajos mājo gars, но в которых обитает Дух, kurš grib runāt, который желает говорить. viņš runā, Он говорит, vai mēs dzirdam. но слышим ли мы? Un es ticu, ka mēs dzirdēsim. И я верю, что мы услышим. Kad tauta redzēja, ka Mozus kavējās nokāpt no kalna, tā sapulcējās pie Ārona un sacīja: Celies, interesanti, celies un darini mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā, jo mēs nezinām, kas ar šo Mozu, šo vīru, kas izveda mūs no Ēģiptes zemes, ir noticis. Tad Ārons tiem atbildēja: Noplēsiet zelta auskrus, kas ir jūsu sievu, jūsu dēlu un jūsu meitu ausīs. Atnesiet tos man. Tad visa tauta noplēsa zelta auskarus, kas bija to ausīs, atnesa tos Āronam, un viņš tos paņēma no viņu rokām, zīmēja metu ar zīmuli un no tiem izlēja teļa tēlu. Tad tie teica: Šis ir tavs dievs Izraēla, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes. Kad Ārons to redzēja, viņš uzcēla tā priekšā altāri un lika izsaukt: Rīt ir svētki tam kungam. Un tie cēlās agri no rīta, upurēja dedzināmo upuri, pienesa pateicības upurus, un tad tauta apsēdās ēst un dzert, un cēlās līksmoties. И когда народ увидел... Окей. Turpināsim. Jūs lasījāt līdzi? Вы же читали вместе со Lai мной. ietaupītu laiku. Давайте будем экономить время. No vienas puses mēs esam radīti Dieva klātbūtnē, С одной стороны, мы сотворены в Божьем присутствии. lai dzīvotu cieši ar Dievu, elpojot Для того, чтобы мы могли жить близко к Богу. Viņa klātbūtni mūsos. Чтобы Его присутствие, оно как бы дышало в нас и Bet через no нас. otras puses mēs dzīvojam šajā sekulārajā pasaulē, Но с другой стороны, мы живем в этом секулярном мире, kur mūsu vide, mūsu apkārtne cenšas pirmkārt izstumt mūs no Dieva klātbūtnes, когда все окружение наше старается нас вытолкнуть из присутствия Божьего, un ienaidnieks iet vēl tālāk, lai izstumtu Dieva klātbūtni no mums pašiem. и дьявол, он заинтересован в том, чтобы вытолкнуть это присутствие из нас самих. Un mēs zinām, ka vecā derība tā ir pilna ar simboliem. И мы знаем, что Ветхий Завет, он наполнен символами. Ar simboliem par jauno derību, Символами о Новом Завете, par Jēzu. о Иисусе. Un ne tikai par Jēzu. И не только об Иисусе. Un šajā stāstā es ieraudzīju, ka tas ir tāds kādā mērā arī par mums. И в этой истории я просто увидел, что эта история и в какой-то мере и про нас. Un tagad tā neliela vēsture. И небольшая история, предыстория. Tiek redzējuši Ēģiptes princi, tādu multfilmu.
Может быть, кто-то из вас смотрел мультик «Египетский принц». Un tā būs tā vēsture, ko es ļoti ātri pārskriešu pāri. Tātad Izraēla tauta ir Dieva izredzēta. Израильский народ — это избранный Богом народ, Bet tā ir verdzībā 400 gadus. но который находился в рабстве 400 лет. 400 gadus, tās ir 13 paudzes apmēram. 400 лет — это примерно 13 поколений. Un Dievs ņem viņus un izglāb no šīs verdzības. И Бог взял и спас их из этого Man šķiet, рабства. ka ir kāds citāts, kas ir ļoti atbilstošs. И мне кажется, здесь есть такая одна цитата, которая очень подходит. Dievs izveda Izraēla tautu no Ēģiptes, Бог вывел израильский народ из Египта, bet pēc tam bija nepieciešams daudz ilgāks laiks, lai izvestu Ēģipti no Izraēla tautas. но потом понадобилось гораздо больше времени, чтобы этот Египет выбрать из израильского народа. Un tas secinājums ir vienkāršs. И заключение такое. Fiziskā atbrīvošanās no verdzības, no grēka verdzības, tā ir salīdzinoši ātra. Физическое освобождение от греха происходит достаточно быстро. Bet šī iekšējā atbrīvošanās, Но вот это šī внутреннее domāšanas освобождение, mainīšana, это изменение мышления, tas ir process. это процесс. Tas var prasīt ilgāku laiku. И это просит гораздо дольшего Un времени. Dievs izveda Izraēlu tautu no И Бог вывел израильский народ из un aizveda uz, и привел в, lai ko darītu, lai pielūgtu Dievu. чтобы они что делали? Чтобы они поклонялись Богу. Dievs grib mums atbrīvot, lai mēs varētu būt patiesi pielūdzēji Viņam. Бог хочет нас освободить настолько, чтобы мы стали истинными поклонниками Его. Un, lai mēs patiesi varētu pielūgt Dievu, mums ir jāmaina sava pozīcija, kur mēs atrodamies. Но для того, чтобы мы стали этими поклонниками, мы должны изменить свою позицию, на которой мы находимся. Sēdz, kas man tā no tēma, bet sēdz, kas pievērs man ļoti uzmanību, kad visur, kur runā par Dieva valstību. И Дух Святой обратил мое внимание на те места, где говорится о Царстве Божьем. Kad es runāju par šo pozīcijas maiņu, Когда я говорю об изменении позиции, Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, kad viņš lūdza savu tēvu, что Он просил своего Отца, kad mēs neesam no šīs pasaules. что мы не от этого мира. Tāpat tās kā Jēzus nav no šīs pasaules. Точно так же, как Иисус не от этого мира. Un tad, kas tā ir par pasauli, no kurienes viņš ir? Но тогда получается, что это за мир, из которого Он пришел? Un kur ir tas, kur mums ir jāiet? И куда нам нужно направляться? Bet tā ir tēma citai dienai. Un kad Izraēla tauta ir atbrīvota no Ēģiptes važām, Когда израильский народ был освобожден от рабства, Dievs ar Izraēla tautu praktiski noslēdz šo derību. Бог практически заключил с израильским народом завет. Un tā ir kā laulība starp vīru un sievu. Это похоже на заключение завета, брачного завета между мужем и женой. Un patiesībā tas ir jau Dieva iepriekšējās derības noslēgšanas, ko viņš noslēdz starp Ābrahāmu, Īzaku, Jēkabu. И до этого уже Бог заключал завет с Авраамом, Исааком, Иаковом. Un tagad Dievs noslēdz šo derību, turpina ar Izraēla tautu, ar cilvēku kopu un grupu. Но теперь Бог продолжает заключение этого завета, но уже с целым народом. Un Dievs vēlas svētīt Izraēla tautu, jo tā ir viņa tauta. И Бог хочет спасти этот израильский народ, потому что это его народ. Un šodien katru reizi, kad es teikšu Izraēla tauta, И каждый раз, когда я сегодня буду упоминать и говорить израильский народ, ielieciet tur savu vārdu. пожалуйста, вложите туда свое имя. Rolands, Olga, Роланд, Ольга, Vanda. Ванда. Dievs jūs grib. Бог вас желает. Un, kad Dievs izvēl tavu derību, viņi saka, jā, mēs to gribam. И когда Бог хотел заключить завет, они сказали, да, мы хотим. Un tāpēc arī šodien mēs esam šeit, jo mēs esam pateikuši, Dievs, jā, mēs gribam tavu derību. И мы здесь тоже говорим, что да, Бог, мы хотим Твой завет. Tie, kas teica, nē, tie ir mājās guļ. Те, которые сказали нет, они идут домой, они отдыхают, спят. Bet mēs esam tie, kas esam sapulcējuši un pateikuši Dievam, jā, mēs gribam. Но мы являемся теми, которые собрались здесь и которые сказали, да, мы хотим этого. Mēs sakam, jā, visus vārdus, ko tas kungs ir runājis, mēs to pildīsim. И да, мы говорим, что все те слова, которые Бог сказал нам, мы исполним их. Un Dievs sāk strādāt ar Izraēla tautu. И Бог начал работать с Dod израильским viņiem savu народом. derības likumu, dod savu derības likumu, dod 10 baušļus. Он дал им свои законы, Он дал им свои заповеди. Un Mozus un viņa māceklis Jozuā И Моисей и Иисус Навин, uzkāpa Sinija kalnā, jo Dievs viņus aicina uz šīm 40 dienām, lai satiktos ar Dievu. он поднялся на гору Сион на 40 дней, потому что Бог призвал его туда. Un Mozus atstāja Āronu, kurš ir laikam Mozus brālis, И Моисей оставил Аарона par Izraēlas tautas priesteri, lai Ārons pieskata Izraēla tautu. как главным над израильским народом, чтобы он присматривал за народом.
Un mēs arī izlasīsim latviski, un Marika paspēs uzlikt 2. Mūzes 24, 12 līdz 18. И прочитаем, пожалуйста, Исход 24 глава с 28. Лūdzu, atkārto. 24. nodaļa, 24 глава 12 līdz 18. pants. с 12 по 18 стихи. Dievs teica Mūzum, kāp pie manis kalnā, Бог сказал Моисею, чтобы он поднялся к нему на гору. un es tev došu akmens plāksnes, bauslību un pavēles, ko es esmu rakstījis tiem par pamācību. Un cēlās Mūzes un Jozuā un viņa kalps, un Mūzes uzkāpa Dieva kalnā. Bet vecajiem viņš teica, palieciet šeit mūsu vietā, kamēr mēs pie jums atgriezīsimies, un redzi, pie jums paliek Ārons un Hūrs, 2 cilvēki, kam ir kāda lieta, tas, lai iet pie viņiem. Mūzes uzkāpa kalnā, un kalnu apklāja mākonis. Kunga godība iemājojas Sinē kalnā. Mākonis to klāja 6 dienas, un 7. dienā viņš sauca uz Mūzu no mākoņa vidus. Kunga godība Izraēla dēliem likās kā rijoša uguns kalna galā. Un Mūzes iegāja mākonī, uzkāpa kalnā. Mūzes bija kalnā 40 dienas un 40 naktis. Un ir jautājums, ko Dievs uz Mūzu runāja 40 dienas? Вопрос, как вы думаете, о чем Бог говорил с Моисеем на протяжении 40 дней там на горе? Es jums atgādināšu ar īso kopsavilkumu. Я вам напомню коротким Dievs dod заключением. Mūzum norādījumus, Бог дает Моисею указания, kā uzcelt sajiešanas telti, как построить скинию, lai Dieva godība чтобы слава Господня nebūtu tikai kalna augšā, не находилась только на вершине горы, bet lai Dievs varētu mājot lejā savas tautas vidū. но чтобы Бог мог обитать посреди своего народа внизу. Dievs šim plānam ir nodevies pilnībā. И Бог отдался как бы этому плану полностью. Un viņš runā, un ir daudzas nodaļas, kur Dievs stāsta, kādam ir jābūt šai sajiešanas teltī. И Бог говорил к Моисею, и он рассказывал на протяжении нескольких частей, каким должен быть, какой должна быть эта скиния. Dievs saka, esmu tik apņemts ar jums, ka es gribu un vēlos būt lejā ar jums. Бог говорит, я настолько жажду и хочу быть там внизу Es вместе gribu с būt вами. šajā sajiešanas teltī. Я хочу быть в этой скинии. Es gribu, lai tā ir epicentrs manai klātbūtnei. Я хочу, чтобы это был эпицентром моего присутствия. Katrs, kas vēlās, lai tur var nākt un saņemt. И чтобы каждый, кто захочет, мог прийти туда и принять, получить. Un Mūzes ir kalna virsotnē. Моисей находится на вершине горы. Viņš saņem šos norādījumus par sajiešanas telti. Он принимает эти указания от Бога о скинии, Kamēr Izraēla tauta ir tur lejā, а израильский народ находится там внизу, pakājē. в долине. Un te sākas mūsu stāsts, ko mēs lasījām. И здесь начинается та история, которую мы прочитали. Un šodienas stāsts būs 3 etapos. И сегодняшнее повествование будет разделено на 3 этапа. Ja kam patīk rakstīt, tad pirmais etaps ir derība ir pārkāpta. И первый этап – это завет, нарушение завета. Otrais etaps - iestāšanās, aizlūgšana. Второй этап – это ходатайственная молитва. Un trešais ir klātbūtnes atjaunošana. И третий – восстановление присутствия. Pirmais etaps - vai jūs esat gatavi? Первый этап. Вы готовы к этому? Амен. Tikai Ramona. Только Рамона. Labi. Turieties Ramonai līdzi. Подражайте Рамоне. Mūzes ir kalnā, un tā vieta ir īpaša. Моисей находится на горе, и это место, оно особенное. Ne jau tādēļ, ka tas ir kalns, bet tādēļ, ka tur ir Dieva klātbūtne. И Tur не потому, что это гора, а потому что там Бог, там Его присутствие. Tas tagad ir šis saskarsmes punkts starp debesīm un zemi, Это точка пересечения между землей и небом, kur tagad ir atnākusi Dieva valstība, куда пришло Царство Божие, kur Dievs mājā. где обитает Бог. Un tie, kas ir palikuši kalna pakājē, tie var tikai to redzēt no lejas. И те, которые остались там в низине, внизу, они могли только снизу вверх видеть это. Viņi nezina, ko Mūzes runā un ko Dievs saka. Они не знают, о чем говорит Viņi tikai Моисей, noskatās uz что tā. отвечает Бог. Они просто смотрят на это. Un Mūzes fiziskā cilvēks atrodas kalna virsotnē. И Моисей, как физический Bet человек, он garīgi находится на savā garā вершине. viņš ir Dieva valstībā. Но в своем духе он находится в Царстве Un viņš Божьем. saņem norādījumus no Dieva И он принимает par указания šo от Бога sajiešanas telts celtniecību. о строительстве этой скинии. Un kamēr Mūzes atradās kalnā, И пока Моисей находился на горе, tauta gaidīja lejā. народ ждал внизу его. Tikmēr notika kaut kas briesmīgs. И в это время произошло что-то ужасное. Kaut kas nogāja greizi. Что-то пошло не так. Tauta bija nogurusi no gaidīšanas Народ устал от ожидания un teica Āronam: и сказал Аарону:
Celies un darini mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā. Давай вставай и давай построим какого-то Бога, который будет впереди нас. Jo mēs nezinām, kas ar šo mūzu, šo vīru, kas ir izvedis mūs no Ēģiptes zemes, ir noticis. Потому что мы не знаем, что с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской. Un tad Ārons atbildēja И тогда Аарон им ответил. un lika visiem atnest zelta auskarus, kas ir jūsu ausīs, И он сказал, выньте все золотые серьги, которые в ушах ваших, un ar cirkni darināja zelta teļu un teica: и сделаем этого тельца золотого. Šis ir tavs dievs, Izraēla tauta, И он сказал, вот твой Бог, kas народ tevi izveda no израильский, Ēģiptes. который вывел тебя из Египта. Un Ārons to redzot, И Аарон, redzēdams, uzcēla tā priekšā altāri. и Аарон, видя это, построил жертвенник. Un teica: Rītā tam kungam svētki. И сказал, завтра праздник Господу. Ko lūdzu? Что, пожалуйста? Ārons, Аарон, Dieva priesteris, uzcēla zelta teļu, Божий kamēr священник. tur augšā ir Dieva klātbūtne. Божий священник построил золотой телец в то время, когда Моисей там в Божьем присутствии. Viņš bija atstāts pie kā cilvēkiem vērsties, Он был оставлен как тот, к кому могли бы обращаться люди, kam bija jāpārstāv Dieva intereses. который должен был представлять Божьи интересы, Kamēr Mozus bija kalnā, пока Моисей был на горе. bet viņš izveidoja zelta teļu. Но он построил золотого тельца. Un saka, zini, nav nemaz tik slikti sanācis. И он говорит, ну, совсем неплохо Nu, получилось у rīkosim нас. svētkus, tā kā tik labi sanāca. Но если так все хорошо получилось, давайте сделаем праздник. Un Izraēla tauta jau ir pārkāpusi pirmos divus baušļus. И народ израильский уже нарушили первые две заповеди. Viņi izveidoja savu elku Они построили себе идола, un sāka to pielūgt. и они начали поклоняться ему. No šī brīža lietas tikai sāk iet uz leju. И с этого момента все стало катиться вниз. Nākamajā dienā viņi pamodās, Следующее утро, когда они проснулись, ēda un dzēra они ели и пили, un līksmojās. и веселились. Un citos tulkojumos ir teikts: И в других переводах сказано. Indulge in pagan revelry. Please, Indulge tas ir ļaut sev vai atļauties darīt ko tādu, kas sagādā prieku un baudu. И они позволяли себе делать нечто такое, что доставляло им радость. Un tas revelry, tas ir vārds, kas tā kā skaļa un bezrūpīga izklaide un svinēšana. И вот это второе слово, это такое громкое, беззаботное празднование, веселье. Un paskatoties Bībelē, kur Bībelē atsaucās uz šo notikumu, И kas когда, notika Izraēla tautu. и когда посмотрим на это местописание и сноски на это место, Piemēram, Pāvils, kad viņš atsaucās uz šo vietu, когда Павел, он цитирует это место, ir saka, kad kā daži no viņiem, kad tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties, neļausimies izvirtībai, kā daži no viņiem ir ļāvušies. и Павел сказал, что давайте встанем и будем радоваться и ликовать, но не будем предаваться таким извращениям, которым предавались некоторые из них. Viņi ēda, dzēra un tas pārvērtās izvirtībā. Они ели и пили и предавались извращениям. Tāpat kā tajā laikā citas tautas to darīja, kad viņas pielūdza svešus dievus. Точно так же, как в то время другие народы, они призывали и поклонялись другим Ziniet, богам. tikko derība ir noslēgta, Только что был заключен завет, tinte vēl nebija nožuvusi. и еще чернила не засохло. Viņi jau bija krituši grēkā. Они уже впали в грех. Viņi bija pārkāpuši derības nosacījumus. Они уже нарушили условия завета. Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes, lai viņi varētu pielūgt Dievu. Bог вывел народ израильский из Египта для того, чтобы они могли поклоняться Богу, Lai Dievs var noslēgt derību ar viņiem, чтобы Бог смог заключить завет с ними. bet viņi jau ir pārkāpuši šo derību. Но они уже нарушили этот завет. Un situācija ir sāpīga un traģiska. И ситуация болезненная и трагическая. Ar to visu, kas notiek tajā momentā. Во всем в том, что произошло в тот момент. Iedomājieties tieši tajā brīdī, kad Dievs runā uz mūzu un dalās ar savu sirdi, ko viņš vēlas darīt. Вы представляете, в тот самый момент, когда Бог делится своим сердцем с Моисеем и открывает ему, что он хочет совершать, Viņš vēlas dzīvot savas tautas vidū. он говорит о том, что он желает жить посреди народа своего, Viņš grib būt ar savu tautu kopā. он хочет быть вместе со своим народом. Tieši tajā brīdī Именно Izraēla tauta pārkāp šo derību. Именно в тот же момент народ нарушает завет. Un nāca prātā tāda bilde, kad vīrietis bildina sievu un sieva, ko tu te? Мне пришла такая картинка. Мужчина делает предложение девушке, а девушка бьет его по Kad nē, лицу. negribu tev нет. derību. Не хочу твою завет. Likās, ka tu gribi, jo teici, jā, es pildīšu visu, ko tu saki. И казалось, что да, ты хочешь этого, и ты говорил, что я буду исполнять все условия завета. Un man liekas, ka šis notikums Bībelē, И мне кажется, вот это событие в Библии, izņemot
Ādama un Ievas grēkā krišanu ēdenes dārzā Ну, кроме грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду, nav bijis tik liels uzticamības pārkāpums, это был такое сильное нарушение верности. kad Izraēla tauta pievīla Dievu. Но народ израильский, они подвели Бога. Izraēla tauta parāda, ka viņi nespēja turēt Израильский народ savu показали, derības daļu. что они не могут исполнять свою часть завета. Tad, kad Dievs ir acīm redzami tur augšā, Когда Бог очевидным образом там Cīnē находился kalna наверху, virsotnē, на вершине горы, viņa klātbūtne ir tur. Его присутствие там. Un mēs lasām Bībelē, kad viņi tā kā ar tādu dievbijību uz to skatās, tā kā ar bailēm. И в Библии мы читаем, что народ с таким страхом Господним, они смотрели туда наверх. Un katru reizi, kad es lasu šo stāstu Bībelē, И каждый раз, когда я читаю эту историю в Библии, visu laiku likās, ko tā Izraēla tauta var ņemties, ko viņi tur ņemās. и мне кажется, что этот народ израильский так ведет себя? Klubdami, kristavi tur bēdājās un kurn, un tas nav labi, un tas nav labi. Им все не так, они ропщут, они жалуются. Man likās, es tur būtu, es viņiem parādītu. И я думаю, если бы я там был, я бы им показал. Bet, ziniet, Dievs ir labs. Но вы знаете, Бог благ. Viņš mani atmaskoja. Бог обличил меня. Laikam ejot, iedziļināties, Наверное, когда я шел и углублялся, pārdomājot, размышляя, nevis noskatoties uz šo situāciju ar tādu taisnīgā kristieša acīm, и я посмотрел на эту ситуацию не такими глазами праведного христианина. un tādu pārmešanu, es jums pateikšu, kas un kā. И я не говорил, что вот я сейчас вам покажу, как надо. Es pēkšņi ieraudzīju ne tikai Izraēla tautu, Я вдруг увидел не только израильский народ, ne tikai savus draugus, brādus, brāļus un māsas, не только своих друзей, родственников, bet братьев, ieraudzīju arī сестер, sevi šajā stāstā. но в этой истории я увидел и себя самого. Un jo vairāk es pārdomāju, И чем больше я размышлял, es sapratu, ka es kaut kādā mērā varu saprast izrēliešu tautu. и я понял, что в какой-то мере я могу понять израильский народ. Un, ja godīgi mēs sakām, vai es saku, es nevaru runāt par visiem, bet ja I- godīgi ja- es saku, Если я не могу говорить за всех, но если честно я скажу, gaidīt kalna lejā, tas nav viegli. ожидать в низине горы это совсем нелегко, Nezinot, kas notiek tur augšā, не зная, что там происходит наверху. līdzīgi kā cilvēki, kas ir tur ārā, viņi nezina, kas tur iekšā notiek. Точно так же, как люди вот там на улице, они не знают, что здесь Viņiem pat происходит nav внутри. interesi šeit ieskatīties. Им даже не интересно здесь посмотреть. Bet, diemžēl, ir tik daudz ticīgie, Но, к сожалению, так много верующих, kas ir Dieva dēli un Dieva meitas, которые являются Божьими сыновьями и дочерьми, kas nodzīvo savu dzīvi которые проживают свою жизнь tajā kalna pakājē. в низине этой горы. Jēzus uzsāka savu kalpošanu Bībelē, visu laiku ir teikts, ka Dieva valstība ir tuvu klāt. Nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties. И перед тем, как Иисус начал свое земное служение, сказано во многих местах, покайтесь в своих грехах и примите. Bet interesanti tas, kā Jēzus atnāk un sāk savu kalpošanu. Но вы знаете, с того момента, когда Иисус пришел, начал свое служение, Viņš nomaina šo fokusu. Dieva valstība ir jūsu vidū. Он изменил фокус. Он сказал, что Царство Божье, оно посреди вас. Viņam prasīja, kad atnāks Dieva valstība. Ему спрашивали, когда придет Царство Божье. Neviens to neredzēs, nezinās, kad tā atnāks. Никто не будет знать и видеть, когда оно придет, Jo tā jau ir jūsu vidū. потому что оно уже посреди вас. Tas ir tik skumji, kad ir tik daudz liela kristiešu daļa. И- Dieva valstība ir šeit. И так печально, что большая часть христианства, они не знают, что Царство Божие здесь. Bet viņi stāv un skatās kaut kur debesīs. А они стоят и смотрят куда-то в небо. Bet viņi jau ir šeit. Но оно уже здесь. Un es varu saskatīt arī to sevī. И я могу это увидеть и в себе. Kad es tā kā gaidu šajā kalna pakājē, Когда я ожидаю чего-то вот в kā низине man горы. šķiet, ka Dievs ir aizmirsis par mani vai par mums. И мне кажется, что Бог забыл обо мне и о нас. Tāpēc kādā mērā uzdrīkstēsimies sev pajautāt, И поэтому в какой-то степени осмелимся задать себе вопрос. vai gadījumā šajā dzīves posmā es arī neesmu kalna pakājē. Не нахожусь ли и я в своем жизненном сезоне вот в этой низине горы? Kas ir tas, ko es gaidu no Dieva, Что это такое, что я ожидаю от Бога? bet jūtos, it kā Dievs būtu mani atstājis? Но я чувствую, как будто бы Бог меня оставил. Bet neatstājis, vienkārši aizmirsis. Ну, может быть, не оставил, но забыл. Kāds ir mans garīgais stāvoklis? Какое мое духовное состояние? Uzdosim katrs sev šos jautājumus un padomāsim, ko Svētais Gars mums saka. Давайте зададим такие вопросы и послушаем, что Дух Святой скажет нас. Svētais Gars runāja uz mani, un tas atsaucās ar tādu domu manī. И Дух Святой говорил ко мне, и это привело меня к таким Kad мыслям. mēs esam šajā stāvoklī, Когда мы находимся в таком tad состоянии, mums liekas, ka mēs esam tajā kalna pakājē, когда нам кажется, что мы в низине этой горы,
ir tad, kad mēs koncentrējamies uz neatbildētajām lūkšanām. Это всякий раз тогда, когда мы концентрируемся или фокусируемся на неотвеченные молитвы. Ir lietas, par kurām esam lūguši Dievu. Есть то, о чем мы молились Богу. Labas lietas, Хорошие вещи, dievbijīgas lietas. богобоязненные вещи. Lietas, varbūt, ka mums likās, ka jau mēs redzam atbildi, И нам казалось, даже вот-вот мы видим уже ответ. bet mēs katrs varam nogurt no gaidīšanas. Но каждый из нас, мы можем устать от ожидания. Varam sākt justies kā Izraēla tauta šajā kalna pakājē. И мы можем начать чувствовать себя точно так же, как израильский народ Вообще- тогда в низине горы. Man šķiet, ka Dievs ir kaut kur tur tālu augšā. И кажется, что Бог где-то далеко, там на вершине горы. Un tad, kad ir šādi brīži, И когда наступают такие моменты, ienaidnieks mums var nākt un kārdināt. враг может приходить и искушать нас. Un Sātans viņš nav ar pārāk asu prātu, У сатаны не настолько острый ум, bet viņš arī nav muļķis. но он тоже не дурак. Viņš zina, ka varbūt mūsu ar ēšanu un dzeršanu nesagārdinās. И, может быть, он знает, что, например, он не может нас искушать едой или питьем, Bet ir lietas, ko mēs pat nenojaušam, ka tas ir kārdinājums. но есть то, что мы даже, может быть, не догадываемся, что является для нас искушением. Ziniet, ko daudz varbūt nosmīnēs vai pasmiesies. Может быть, кто-то об этом даже так ухмыльнется, Vai pat liksies улыбается. smieklīgi tas. Это, может быть, даже смешно будет выглядеть. Ienaidnieks var nākt un kārdināt mūs, zināt, ar ko? Враг может прийти и искушать нас, знаете чем? Ar vēlmi paņemt lietas savās rokās. Желанием взять все в свои руки. Ārons paņēma lietas savās rokās. Аарон взял все в свои руки. Un bieži vien tādos brīžos mēs pat neapzināmies, ka mēs esam izdarījuši kaut ko tādu, kas Dievam nav tīkams. И часто в подобных ситуациях мы даже не осознаем, что мы начали делать то, что не угодно Богу. Mēs varbūt pat labu gribējām, Мы, может быть, даже хорошего хотели, bet tas labais izveidoja šo elku mūsu dzīvēs. но это хорошее выстроил идола в нашей жизни. Mēs sākam ēst pie tā, dzert pie tā, И мы начали līksmoties, у него есть, пить. un liekas, ka viss ir kārtībā. И кажется, все в порядке, Jo balīte bija varena. потому что праздник был хорошим. Likās, ka Dievs ir ar viņiem, bet nē. И казалось, что Бог с ними, но нет. Bet tas ir līdz brīdim, Но это все до момента, kamēr kāds nokāp no kalna Do un того- neatmasko mūs. до того момента, когда кто-то спустится с горы и обличит нас. Un ir divas lietas. И две вещи есть. Mēs nevaram palikt kalna pakājē. Мы не можем оставаться в низине горы. Ir jāiet līdzi mūzum, Мы должны идти вместе с kā Моисеем, to darīja Jozuā. как это сделал Иисус Навин. Mēs nevaram palikt pakājē, brāļi. Мы не un māsas. должны оставаться в низине горы. Atrodoties kalna pakājē, Находясь в низине горы tā kā nesaprotot to, ka Dieva valstība jau ir šeit, и не понимая, не осознавая, что Царство Божие уже здесь, ka Dieva valstība ir manī. Царство Божие внутри меня. Ja mēs to neapzināsimies, Если мы не осознаем mēs этого, pat nepamanīsim, ka atrodamies ārpus šī Dieva gribas, тогда мы даже не заметим, что окажемся вне Божьей воли, ārpus Dieva derības. вне Божьего завета. Bet varbūt atrodoties grēkā, kas Dievam nav tīkams. И, может быть, даже будем находиться в грехе, который не угоден Богу. Un ienaidnieks izmanto šīs durvis. И враг использует эти двери. Otrais etaps Второй этап. - aizlūgšana un iestāšanās. Молитва и ходатайство. Nomanīsim savu fokusu no kalna pakājas Давайте сместим свой фокус от низины горы uz augšu, наверх, kur bija Mūzes. где находился Моисей. Lejā bija hauss. Внизу был хаос. Cilvēkiem tajā brīdī likās, ka viss ir kārtībā. Но людям там казалось, что все в порядке. Bet kalna virsotnē No na Mūzes вершине горы. sarunājās ar Dievu. Моисей общался с Богом. Paturiet prātā, И подержите в разуме. kamēr notiek šie sarunas ar Mūzu un Dievu, В то время, пока происходит этот разговор между Моисеем и Богом, Dievs jau redz, kas notiek tur lejā. Бог уже видит, что происходит там внизу. Bet Mūzes neredz un pat nenojauš. А Моисей не видит и даже не допускает этого. Jautājums katram, kam piederēja Izraēla tauta? Вопрос каждому. Кому принадлежал израильский народ? Kam piederēja Izraēla tauta? Кому принадлежал израильский народ? Dievam. Es ar jums Dievam. Богу. Да, я тоже говорю Un Богу. skatieties, 7. un 8. pantā. Давайте посмотрим 7 и 8 стихи. Dievs saka Mūzum. И Бог говорит Моисею. Jums ir uz ekrāna? У вас есть на экране? Varbūt man te kaut kāds jaunais Bībeles tulkojums iemaldījies. Может быть, там какой-то другой перевод, новый перевод? Nē, man te может iemaldījies, быть, jo у man ir меня. rakstīts tā. У меня сказано так. Kāp lejā, jo tava tauta, ko tu izvedi no Ēģiptes. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ
твой, который ты вывел из земли египетской. Un izlasot šo, kam piederēja tā tauta? И когда мы прочли этот стих, кому тогда принадлежал этот народ? Interesanti. Интересно. Būs jums par ko padomāt vakarā. Будет о чем вам подумать вечером. Tātad Dievs tagad runā uz Mūzu, un ir nedaudz smieklīga šī saruna. И Бог теперь говорит, обращается к Моисею, достаточно смешной этот разговор. Tā kā divi vecāki savā starpā strīdoties, nē, tie ir tavi bērni, kas to izdarīja, nē, tie ir tavi bērni, tiec ar viņiem galā. Это похоже, когда оба родителя ругаются. Это твои дети. Нет, это твои дети. Справляйся с ними. Un mēs redzam, ka šajā brīdī Dievs cenšas distancēties no savas tautas. И мы видим, что в этот момент Бог хочет как бы отдалиться от своего народа. Jā, tā ir viņa tauta, ko viņš pats ir izredzējis. Да, это его народ, который он сам избрал. Bet viņu grēks No. liek Dievam distancēties, jo Dievs ir svēts. Но грех народа, он заставляет Бога удалиться от них, потому что Бог свят. Un tauta ir aptraipījusies. И народ осквернил себя. Dievs, jo viņi ātri novirzījušies no tā, ko esmu viņiem pavēlējis, un paši sev izveidojuši teļa tēlu, Dievs saka. Бог говорит, скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца. Ziniet, manas sirds sažņaudzās to lasot. И вы знаете, когда я читал, мое сердце сжалось. Cik tas varētu būt sāpīgi mīlošam debesu tēvam, Насколько это было больно любящему отцу. kad Izraēla tauta tagad saka Когда народ израильский теперь говорит, šim zelta teļam, вот этому šis zelta teļš tagad ir mūsu Dievs. литому золотому тельцу, что ты теперь наш Бог. Un ne tikai saka, bet to pielūdz un upurē tam. И не только они говорят, но они поклоняются ему и приносят ему в жертву. Un ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka visa derība ir salauzta? А что это означает тогда? Что все, завет тогда разрушен? Lasam tālāk 9. pantu. Давайте читаем 9 стих. Tas kungs sacīja uz Mūzu. И сказал Господь Моисею, Esmu vērojis šos ļaudis un redzi, tie ir spītīgi ļaudis. я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Stūrgalvīga tauta. Жестоковыйный народ. Var paskaidrot, ka viņi ir lepni un viegli nepadodas vadībai. И они гордые, и они не поддаются руководству, управлению. Nepadodas cita gribai. Они не поддаются воле другого. Un tālāk Dievs saka, И далее Бог 10. говорит pantā, в 10 стихе. un laid mani Mūzu, «Оставь меня, Моисей, ka manas dusmas iedegtos pret tiem, да воспламенится гнев мой на них, un ka es izdeldētu tos. и истреблю их». Iedomājieties, Dievs ne tikai Mūzum ļauj būt šajā Dieva pārdomu procesā, Вы представляете, Бог не только позволяет Моисею быть вот в этом процессе размышления самого Бога, kā Dievs pat tajā brīdī, ka viņam ir sāpīgi noskatīties, kā pārkāpta šī derība pret viņu. Богу настолько больно видеть, что нарушен завет по отношению к Нему. Tik fascinējoši, ka Dievs Это kaut ko tādu удивительно, varbūt tik atklāts ar Mūzu. что Бог мог быть таким открытым перед Моисеем. Jo tas maina vispār, es nezinu, kā jums, bet tas maina man priekšstatu vairākos līmeņos, kāds ir mūsu debesu tēvs. Вы знаете, я не знаю, как с вами, но для меня это изменяет мое понимание на многих уровнях о том, каким является наш Бог. Un Dievs tā kā deg šajās sāpēs un dusmās vienlaicīgi. И Бог, Он как бы горит в этой боли Un одновременно. neskatoties uz to, viņš to vēlas apspriest ar Mūzu. Несмотря на это, Он желает это обсуждать с Моисеем. Tas ir apbrīnojami, kāds attiecību dziļums ir iespējams ar mūsu debesu tēvu, Это удивительно, насколько глубинные отношения возможны с нашим ar Отцом, mūsu radītāju. с нашим Творцом. Dievs saka, viss, es esmu beidzis И ar viņiem ņemties. Бог говорит, все, я закончил с ними. Interesanti, ka viņš tālāk saka, es sākšu no jauna ar tevi, Mūzu, И Он говорит, что я начну с тебя заново, Моисей. un es tevi darīšu par lielu tautu, Mūzu. И я произведу из себя многочисленный народ от тебя. Ko mēs, draudz, darītu Mūzes situācijā? Что бы мы делали, церковь, в ситуации на месте Моисея? Mēs gan jau tā nedarītu. Мы, наверное, так бы не поступили. Es noteikti teiktu, jā, Dievs, viņi arī man ir apnikuši. Я тоже точно, наверное, бы сказал, Бог, да, они мне тоже надоели. Un visu laiku neapmierināti, Все время недовольные, burkšķi un kurkšķi, все время ропщут что-то, drūmām sejām kaut ko tur недовольными лицами. bubina, tas nav labi, tas Это daudz, tas плохо. par maz. Этого много, этого мало. Jā, Dievs tiešām nostar viņiem. Бог, давай, на самом деле, Ziniet, kaut распрощаемся kādā с ними. mērā
Tas taču ir Dieva prāts. Dievs to teica. И в какой-то мере это может показать, это же Божья воля. Бог, Dievs сам taču ir Бог так tava сказал. griba. Бог, в этом же Es tā teiktu. твоя воля, я бы сказал. Lai notiek Dievs pēc tava prāta, Господь, пусть все происходит по твоей воле, pēc tavas gribas. Amen. по твоему Uz разумению. priekšu, nost ar Аминь. viņiem. Вперед, давай, расправимся с ними. Vai ne tā? Не так ли? Taču Dieva vārds ir visa mūsu pamats. Слово Божие — это основание же наше. Kā Dievs teica, jā un āmen. Если все, что Бог сказал, это да и аминь. Un šeit Dievs skaidri un gaiši pasaka savu gribu, ko viņš vēlas. И Бог четко сказал свою волю, чего Он желает. Nezinu, varbūt man kaut kāds tāds tulkojums ir iemaldījies. Может быть, у меня какой-то не такой перевод? Mājās pārlasiet savas bībeles. Дома перечитайте свои Библии. Bet, brāļi, mācās, ko Mozus darīja šajā brīdī. Но, братья и сестры, как поступил в этот момент Моисей? Kur bija Mozus sirds? Где находилось сердце Моисея? Mozus stājās pretī Dievam Моисей как бы противостоял Богу. un iestājās par savu Izraēlu tautu. И он стал ходатайствовать за свой Viņš израильский iestājās народ. par saviem brāļiem un māsām. Он стал ходатайствовать за своих братьев и сестер. Viņš nezināja, kas bija noticis. Он не знал даже, что произошло там. Viņam nebija ne jausmas. Он даже не мог догадаться, додуматься. Un Mozus aizlūdza par Izraēlu tautu, И Моисей помолился за народ lai viņi израильский, netiktu iznīcināti. чтобы они не были истреблены. Un Mozus minēja 3 iemeslus. И Моисей упомянул 3 причины для этого. Tu viņus tikko izglābi, padomā par visu, ko esi viņos ieguldījis Dievs. Es vienkārši saviem vārdiem pastāstīšu. Vēlreiz, lūdzu. Tu viņus tikko esi izglābis, padomā par visu to, ko tu viņos esi ieguldījis. Господь, ты только что спас этот народ. Ну подумай, как много ты вложил уже в Kā него. tu tagad tā vienkārši viņus iznīcinās? Как ты просто так сейчас легко их уничтожишь? Tad Mozus atsaucās uz Dieva reputāciju. И Бог отзывается на репутацию Mozus Бога. atsaucās uz Dieva reputāciju. Моисей отзывается на Божью Ko репутацию. teiks eģiptieši? А что тогда скажут египтяне? Ko domās kaimiņu tautas? Что будут думать народы соседние? Dievs atgādināja Dievam par viņa derību. И Моисей напомнил Богу о Trešais его punkts. завете. Tā kā Dievs to apsolīja Ābrahamam, Īzekam un Jēkabam, ka tu svētīsi tā kā šos ļaudis. И ты же пообещал Аврааму, Иакову, что ты благословишь этот народ, этих людей. Devi savu derību Dievs. Un Mozus iestājās par Izraēlu tautu И Моисей, он стал ходатайствовать, просить за свой народ, kā starpnieks как посредник starp Dievu un Izraēlu tautu. между Богом и народом израильским. Ziniet, Mozus iet pat tālāk Моисей даже пошел дальше, nekā tikai lūgt Dievu. чем только просить у Бога. Viņš piedāvā savu dzīvību Он предложил взамен свою жизнь, kā izpirkumu par Izraēlu tautas grēkiem. как искупление за грехи народа израильского. Lūdzu, piedod viņu grēkus, bet ja nē, tad izdzēs mani, paņem manu dzīvību. Господь, прости им их грехи. Если нет, тогда возьми мою жизнь. Draudze, Mozus kā starpnieks Церковь, Моисей, он как посредник, būtu gatavs atdot savu dzīvību был готов отдать свою жизнь par Izraēla tautu, за народ израильский, nezinot, ko viņi ir izdarījuši, не зная, что они уже совершили, nezinot, kas ir noticis, не зная, что произошло, par saviem brāļiem un māsām. за своих братьев и сестер. Ir dažas lietas, ko mēs varam secināt И есть некоторые вещи, которые мы можем priekš видеть sevis personīgi. для себя лично. Dieva namā, kad kāds paskatās uz tevi ne tā, vai kaut ko pasaka, В доме Божьем, например, кто-то посмотрел на тебя не так или что-то vai ko сказал. tu viņš tur dara, viņš jau neko nedara vispār. Что он там делает? Он же ничего не делает. Mēs jau esam gatavi noliņšot kādu. Мы готовы просто уничтожить другого. Vai kāds tiešām reāli ir tajā kalna pakājē. Или, может быть, кто-то на самом деле находится там в низине горы, Viņš ir šajā sēru drēbēs. и он в этих печальных одеждах. Mēs no kalna augšas gribam tagad viņam plupt virsū. Nu, to ir rāpies augšā. А мы сверху, с вершины горы, говорим, а ну-ка давай, поднимайся. Tas varbūt ir tā virspusēji. Может быть, это так, поверхностно. Bet tā dziļākā doma ir, ka pateicoties Mozus iestāšanās Но, un aizlūgšanai par Izraēlu tautu, но более глубокая мысль. Благодаря ходатайству и молитвам Моисея за израильский народ, viņš iestājās Dieva priekšā. он предстал перед Богом, Tas ļāva Izraēlu tautai saglabāt savu derību и это позволило народу израильскому сохранить свой завет un attiecības ar Dievu. и отношения с Богом. Un ja nebūtu Mozus lūgšanas, И если бы не было молитв Моисея, Izraēlu tauta noteikti tiktu iznīcināta. народ израильский был бы уничтожен.
Un šī ir tā patiesā aizlūgšana. И это вот такое настоящее ходатайство, молитва. Likt savu dzīvību uz līnijas par saviem brāļiem, uz māsām, uz Dieva altāra. Полагать свою жизнь за своих братьев и сестер на алтарь, на жертвенник. Kas paceļās kā neatlaidīga lūgšana, kā Dievam tīkama smarža. И это такая неотступная молитва, которая поднимается к Богу как приятное благоухание. Un kas notiek tālāk, ir vēl pārsteidzošāk, brāļi un māsas. И что происходит дальше? Это еще более 14. удивительно, братья и pantā. сестры. Tad tam kungam kļuva žēl tā ļaunuma, ko viņš savai tauta bija gribējis darīt. 14. И 14 стих. Sorry. Uz ekrāna ir Olga. Es neredzu, diemžēl, sorry. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Dievs neīstenoja to postu, ko viņš gribēja darīt. И Бог не произвел это опустошение и уничтожение, которое Он хотел совершать. Brāļi un māsas, Dievs maina savu prātu, Братья и сестры, Бог может изменить свое намерение balsoties uz sarunu ar Mūzu. на основании разговора с Моисеем. Mūzes paliek stingri savā vietā, Моисей оставался сильным, крепким на kā своем tautas месте. priesteris atgādinādams Dievam, Как священник народа, он напоминал Богу, kāds ir patiesībā Dievs. каким на самом деле является Бог. Mūzes stāv starp Dievu un Izraēlu tautu, Моисей стоял между Богом и израильским народом pat gatavs atdot savu dzīvību и viņu был, dēļ, и был готов даже ради них отдать свою жизнь. un Mūzes to saņem. И Моисей получил это. Uzdodiet katrs sev jautājumu, Задайте себе каждый вопрос. vai mums ir tādas attiecības ar mūsu debesu tēvu, Есть ли у нас такие отношения с нашим Отцом Небесным? vai mēs ar viņu runājam tā kā ar draugu, Разговариваем ли мы с Ним как со своим другом, ar Dievu kā dēli un meitas, с Богом как сыновья и дочери? vai mēs joprojām ar viņu runājam kā kristieši. Или же мы разговариваем с Ним как христиане? Atcerieties, ka bija apostols Dāvids. Помните, когда у нас служил апостол Давид? Viņš mums mācīja, ka jūs esiet Dieva dēli un meitas. Когда он нас учил, что мы являемся Божьими сыновьями и дочерьми. Kāds varbūt to vēl nespēja pieņemt, Кто-то, может быть, еще не способен принять это, dzīvo šajā kristiešu lūgšanu. но живет на уровне молитвы христианина. Dievs jūs aicina pacelties un ieraudzīt sevi kā Dieva dēlus un meitas. Бог призывает нас подняться и увидеть себя как сыновья и дочери Бога. Jo mums ar cieņu, bet drosmīgi Мы должны к Нему относиться с почтением, но смело. ir jāiesaistās sarunā ar Dievu un lūgšanā, Мы должны вступать в разговор с Богом и в молитве, zinot to, kāda ir viņa griba un kāds ir viņa prāts. зная то, каково Его намерение и воля. Es vēlos būt tik pazemīgs, Я хочу быть настолько смиренным, ka tas man dod šo drosmi, чтобы у меня было это дерзновение būt neatlaidīgam kā mūzum. быть неотступным, как Моисей. Un es prasīju svētajam garam, И я спрашивал у Духа Святого, kāpēc es tā reizēm neiestājos, почему я так часто не ходатайствую, kā to Mūzes darīja. как это делал Моисей? Un pirmais, kas man ienāca prātā, И первое, что мне пришло на ум, tas ir dēļ vienaldzības, Roland. Роланд, это из-за безразличия. Un es tā man sekoju nākamais jautājums. И далее последовал мой следующий вопрос. Tad es gribēju, kā lai es tieku no tā vaļā. Дух Святой, как я могу освободиться от этого? Mūzes pavada laiku ar Dievu aci pret aci. Моисей проводил время с Богом Aci pret aci. с глазу на глаз. Un tas ir tas, И это то, kas nodeva šo Dieva sirdi Mūzum. что передавало Божье сердце Моисею. Mūzes sāk just to, ko Dievs jūt. Моисей начал чувствовать то, что Бог чувствовал. Un Mūzes tam ir spilgts piemērs. И Моисею это яркий пример. Pagājušajā svētdienā mācītājs mums svētdien jautāja, И прошлое воскресенье пастор задал нам вопрос. kurš no mums lūdz, lai Dievs mums dod izaicinājumus un Kto iz- pārbaudījumus? Кто из нас молится такой молитвой? Бог, дай мне испытание. Protams, ka neviens. Конечно, никто. Protams, ka neviens. Конечно, никто. Bet kādu neilgu laiku atpakaļ Svētais Gars mani pamudināja lūgt tādu lūgšanu, Но какое-то время назад Дух Святой побудил меня молиться такой молитвой, lai Dievs salauž manu sirdi, чтобы Бог сокрушил мое сердце, lai man rūp tās lietas, kas rūp manam debesu tēvam, чтобы я переживал за то, за что переживает мой Отец lai es spēju Небесный, justies, kā viņš jūtas, чтобы я мог чувствовать себя так, как Он чувствует, lai mana sirds ir viņa sirds, чтобы мое сердце было похоже на Его сердце, un lai manī nemājo šī vienaldzība. и чтобы во мне не обитало это безразличие.
Brāļi, māsas, padomājiet, Братья и сестры, подумайте, cik pazemīgs bija Mūzes. насколько смиренным был Моисей, Ka viņam tika dota iespēja būt jaunas tautas vadītājam vai līderim. что ему была дана возможность стать лидером или предводителем народа израильского. 10. pantā Dievs teica, es izdzaldēšu Izraēlu tautu, bet tevi, Mūzu, es darīšu par lielu tautu. И в 10 Jā, в 10 стихе сказано, что «И истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Mūzu, tu būtu augšgalā. Моисей, ты был бы наверху, Mēs varētu aizmirst izraēliešu tautu, и мы бы забыли израильский народ, jo mums tagad būtu mūzieši. потому что у нас были бы моисеяняне. Bet Mūzes saka, nē. Но Моисей говорит, нет. Viņš saka, nē, Он говорит, нет, man rūp šie cilvēki. Tēvs, я беспокоюсь об этих людях, Kungs, Отец. glāb viņus. Господь, спаси их. Ja es būtu Mūzes vietā, Если бы я был на месте Моисея, cilvēki tagad lasītu par rolandiešiem. тогда люди бы читали бы о роланчанах. Jo tā taču bija Dieva griba. В этом же была Божья воля. Kas tas tāds, lai stātos te pretī? Кто я такой, который бы мог противостоять этому? Tas taču ir Dieva teiktais. Это же то, что сказал Бог. Tā taču bija Dieva griba. В этом же была Божья воля. Tagad Mūzes un Jozua nokāp lejā, lai paši redzētu, kas ir noticis. Но теперь Моисей и Иисус Навин, они спустились вниз, чтобы самим увидеть, что же произошло. Es jums atgādināšu, ka Mūzes bija tikai dzirdējis to, kas bija noticis lejā pakājē kalnā. Я хочу вам сказать, что Моисей только услышал о том, что произошло там в низине. Un tepat ir vēl viena tēma, kad sadaudzībā ar Dievu mēs uzzinām lietas ātrāk, pirms tās notiek. И я хочу сказать еще один момент, что если у нас есть это общение с Богом, тогда мы узнаем, что произошло еще до того, как увидим. Dievs mums arī dos iespēju to piedzīvot. И Бог даст нам возможность это пережить. Un tagad Mūzes saka Jozua savam jaunajam māceklim, И теперь Моисей говорит своему молодому ученику Иисусу Навину, nāc ar mani kāpjam lejā. пошли со мной, пойдем вниз. Un, kad viņi nonāk kalnu lejā, Mūzes, Jozua saka, Mūzu, man šķiet, ka es dzirdu kara skaņas. И когда они спускались вниз, то Иисус Навин говорит, я слышу какой-то шум войска. Bet Mūzes zina, kas tās ir pa skaņām. Но Моисей знал, что это за шум. Viņš saka, Jozua, tās nav skaņas tur lejā, kara skaņas tur lejā. И Моисей говорит, нет, это не шум там снизу. Tur lejā notiek kaut kas, kam tur nav jānotiek. Внизу происходит то, чего не должно было произойти. Ziniet, tagad ir tas brīdis, tas moments, И наступил этот момент, kad Mūzes ierauga когда Моисей to, ko увидел Dievs jau redzēja. то, что Бог уже видел. Un skatieties, kas notiek. И посмотрите, что происходит. Arī Mūzes sirds sažņaudzās. Также sžалось сердце и у Моисея. Sajūta tāda, ka Dieva sirds bija viņā tajā brīdī. И оказалось, что сердце Бога было помещено в сердце Моисея. Un ziniet, ko tagad Mūzes ir dusmīgs? И вы знаете, теперь Моисей, он разгневался. Un viņš deg šajās Dieva dusmās. И он горит этим Божьим гневом. Un tā ir patiesa un taisna reakcija uz to, ko viņš redz, jo tā bija Dieva sirds. И это настоящая такая и истинная реакция, потому что такой была реакция и в сердце Бога. Kad Mūzes noskāpa lejā, viņš tā kā simboliski salauž šos 10 baušļus, kas bija uzrakstīti uz šīm akmens plāksnēm. И когда Моисей спустился вниз, он как бы символично разбил эти скрижали, на которых были записаны 10 заповедей. Kas tā kā simbolizē to, jā, ka derība ir salauzta, jūs salauzāt derību ar Dievu. И это символизировало, что вы сломали, разрушили завет с Богом. Mūzes paņem šo zelta teļu, samai to putekļos И Моисей взял этого литого тельца, он просто уничтожил его в пыль un liek tos viņiem izdzert. и заставил их выпить. Ir vēl viena tēma, ko varētu runāt. Это еще одна тема, о которой можно говорить. 20. pants. Un viņš ņēma 20 teļu, стих. un viņš ņēma teļu, kuri tie bija taisījuši, sadedzināja to ugunī un sagrūda to smalkos putekļos un izkaisīja tos pa ūdens virsmu un deva to dzert Izraēla bērniem. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Tad Mūzes pievērsās Āronam. И сказал Моисей Аарону. Ziniet, tas bija līdzīgi, kā Dievs pievērsās Ādamam un Ievai Это было похоже на то, Ēdenes dārzā. когда Моисей обратился к Адаму и Еве в Эдемском саду. Kas ir noticis? Что произошло? Paskaties, ko Ārons atbild. И посмотрите, что Аарон ответил. Nē, esi dusmīgs uz mani, kungs. Не гневайся на меня, Tu Господь. zini, cik šie ļaudis ir tendēti uz ļaunumu. Да не возгорается гнев господина моего. Ты же знаешь этот народ, что он буйный.
Ārons vaino citus. Аарон обвиняет других. Viņi man teica, izveido mums Dievu, kas mūs ies pa priekšu, un šis vīrs Mozus, mēs nezinām, cik ilgi viņš būs prom. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Tā, nu es viņiem teicu, nu, Ну, я им так kurš сказал. valkā zeltu, dodiet to man. И я им сказал, ну, у кого есть золото, снимите с себя и дайте мне. Paņēmu, iemetu to ugunī un, nu, zelta teļš. И я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Es nezinu, Mozu, kaut kāds trakums. Я не знаю, ну, какое-то сумасшествие. Trakums, Ну, вот Mozu. какое-то сумасшествие, Моисей. Tas tā kā burtiski varbūt ir smieklīgi, bet, Ну, ja vien tas nebūtu tik traģiski. как будто бы это бы смешно, если бы не было так печально, трагично. Un šis scenārijs ir tieši tāds pats kā ēdienas dārzā. И этот сценарий подобен сценарию, который произошел в Эдемском саду. Tieši tāpat Sātans Точно так же, как сатана kārdināja, Ādams vainoja Ievu. искусил Адама, Адам обвинял в этом Еву. Un šī vainošana arī turpinās šodien. И это обвинение других, оно продолжается и сегодня. Varbūt mēs kā kristieši nelietojam tādu vārdu, mēs varbūt attaisnojamies. Может быть, мы не используем Mēs как nevainojam, mēs как христиане attaisnojamies. это слово, но мы просто оправдываемся. Mums mājās ir aktīvajās spēļu zonās ir kameras puišiem. У нас в активной зоне в квартире, где дети играют, у нас есть камера. Kad notiek kaut kāds tracis, И когда происходит какой-то, kurš ir vainīgs? какая-то ситуация, и мы спрашиваем, кто виноват? Es ne, vai viens uz otru. Я нет, я нет. Tā, iesim paskatīties kamerās. И мы говорим, пойдем посмотрим в камеру. Nē, tēt, nē, Не, tikai не, нет, neskatāmies. папа, un нет, tad нет, нет, не будем смотреть. Viņa Dievs visu redz. Но Бог же все видит. Viņš ir klātesošs. Он вездесущий. Viņš visu zina. Он все знает. Mēs tik bieži vainojam citus un negribam uzņemties šo atbildību. И мы очень часто обвиняем других и не хотим на себя взять эту ответственность. Un, draudze, kas notiek tālāk? И церковь, что происходит дальше? Mozus liek pieņemt lēmumu tagad un tūlīt. И Моисей, он говорит, что мы должны принять решение прямо сейчас. Tagad un tūlīt. Сейчас. Mums ir jābūt izlēmīgiem, brāļi un māsas. Мы должны быть решительными. Kāds ir Es jūs- sasties dzīvē ar cilvēku, kurš ir neizlēmīgs? Вы встречались когда-то в жизни с человеком, который нерешителен? Ir kāds Кто-то встречался? ar sevi ir saticies? Кто-то с собой встретился с таким? Es satikuši ar neizlēmīgu cilvēku. Es nezinu, ko viņš grib. Встречали ли вы с человеком нерешительным, у которого непонятно, что он хочет вообще? Neviens nav saticies. Никто не встречался? Vai es tik tālu neredzu? Esat satikušies. Nu, Может быть, я так далеко не вижу. Un teikšu godīgi, tā kā audzinot savus bērnus, И я хочу сказать честно, когда воспитывая своих детей, mani bērni zina, ko viņi grib. мои дети знают, чего они хотят. Man kā tēvam tas nav viegli. И для меня, как для отца, это нелегко. Tas mani ļoti māca. Меня это многому учит. Man pat ir aizrādījuši, nu, ko tu viņus lutini, tu viņus izlutināsi. И мне даже указывали, ну ты балуешь их, ты разбалуешь их. Nē, es viņiem mācu zināt, ko viņi grib. Нет, я учу их знать, чего они хотят. Viņi zina, ko viņi šodien ēdīs. Они знают, что они будут сегодня есть. Viņi zina, vai viņi gribēs apaļos keloksus vai bumbiņu keloksus. Они знают, какие они сегодня хелокс захотят. Apaļos vai laivu. Шарики или там ā, или лодки. Zaļajā bļodiņā vai bļodiņā ar puķītēm. В зеленой чашке или в чашке с Vai viņiem vajadzēs цветочками. karotīti garo, īso vai ar salmiņu. Они будут кушать длинной ложечкой, коротенькой или соломкой. Tikai pamēģini iedot to, kas tev bija par rokai un tīrs. И только попробуй дать им то, что было под рукой и чистое. Ātri vien jūs redzēsiet viņu dedzīgo sirdi, kas iestājās par Dieva taisnību. Они очень быстро покажут вам это горящее сердце, которое будет указывать на праведность Бога. Lūdziet, un jums taps dots. Молитесь, и вам дано будет. Klauvējiet, jums atvērs. Стучитесь, и вам откроют. Viņi klauvē, И они стучат, viņiem atver. и им открывают. Un Mozus nokāpa kalnā, kad Izraēla tauta ir acīm redzami pieķerta grēkā. Mozus saka, И Моисей, когда спустился вниз, он увидел, что народ израильский, он просто соединен с грехом. И Моисей сказал, mēs runājam par izvēli. мы говорим о выборе. Viss tagad un tūlīt jums ir jāizdara izvēle. Nav laika padomāt. Все, сейчас, прямо сейчас, тут же, вы должны сделать выбор. Нет времени больше думать. Jūs nepaspēsiet pateikt, es vēl padomāšu. Ты даже не успеешь сказать, я еще подумаю. Lūk, ko Mozus saka. Вот что Моисей говорит. Viņš stāvēja nometnes ieejā un teica, Kurš pants? tur bija šī uz leju kaut kāds.
Neredzu tagad. 26. laikam, jā. И стал Моисей в воротах стана и сказал: Ik viens, kas grib piederēt tam kungam, lai nāk pie manis. кто Господин, ко мне. Draudze, ir jāizdara izvēle. Церковь, нужно сделать выбор. Un visi levīti sapulcējās ap viņu, И все левиты собрались к нему, un pārējie aizgāja bojā. а остальные погибли. Ir jāizdara izvēle. Нужно сделать выбор. Nav laiks atnesis vēl spēlēties un būt remdenam. Нет времени больше играться и быть теплым. Nav laiks svētdienās ar vienu kāju būt šeit un visu nedēļu būt pasaulē. Это не время, когда ты по воскресеньям одной рукой здесь, а всю неделю в другом месте. Un šis ir sirdi plošos brīdis Izraēlas tautas vēsturē. Это момент, который разрывал сердца в истории Израиля. Jāatvēl laiks, lai vispār iedziļinātos un saprastu un izprastu, kas tikko ir noticis. Нужно выделить время, чтобы понять вообще, что произошло сегодня. Jūs saprotat, cik daudz cilvēku gāja bojā tajā dienā? Вы представьте, как много людей погибло в этот день. Bet es pateikšu jums tikai vienu. Но я хочу вам сказать только одно. Tas, ko es ieraudzīju, То, что я увидел. kad jā, ir tiesa, būs tiesa un tiesa nāk. Да, есть суд, и будет суд, и суд придет. Bet tāpat laikā tiek izlieta milzīga žēlastība. Но в то же самое время изливается огромная милость, благодать. Milzīga žēlastība katram, kas pieņem lēmumu. Огромная милость и благодать на каждого, кто принимает Tev решение. ir dota izvēle. Потому что дано решение. Izraēla tauta ir iegājusi pilnīgā nodevībā. И народ израильский вошел в полное посвящение. Pilnīgā nodevībā. Полное Dievam, предательство. ar visbriesmīgāko grēku, kāds ir iespējams. Самым ужасным грехом, какой только был Aiz возможен. Ādama un Ievas. После греха Адама и Евы. Un ko Dievs dara? Dievs viņiem dod izvēli. И что Бог делает? Бог предоставляет им выбор. Caur mūzu dod izvēli. Через Моисея дарует им выбор. Tieši grēka vidū, Именно посреди греха, kad viņi ir pieķerti, когда они пойманы, viņiem saka, stop, им говорят: стоп, pietiek, хватит, izdari izvēli. сделай выбор. Ir tiesa un sots. Есть суд и наказание, Tas pienākās tiem, которые предназначены для тех, kas nevēlas atgriezties no šī grēka ceļa, которые не желают уйти от этого пути греха, bet tiem, kas nāk ar nožēlu savā sirdīs un atgriežas uz šī patiesības ceļa. но те, которые приходят с сожалением, с раскаянием в этом грехе, со смирением в сердце, и Tam pienākas šī žēlastība. на них приходит эта милость. Un mēs lasām tālāk, ka visi levīti teica, mēs to vēlamies. И мы читаем, что дальше левиты сказали: да, мы этого желаем. Un tieši šī sacelšanās laikā mēs acīm redzam šo grēku, И именно во время этого восстания мы видим этот грех. bet Dievs piedāvā savu žēlastību, un tas ir skaisti. И Бог предлагает свою милость, и это так прекрасно. Es gribu atgādināt katram, ka Dieva žēlastība ir pieejama vienmēr, Я хочу просто напомнить каждому, что Божья милость, она доступна всегда. bet ir jāizdara izvēle, vai mēs to patiesi vēlamies. Но мы должны сделать выбор, на самом ли деле мы этого желаем. Un tāpat laikā, lai tas ir traģisks brīdis, tas arī ir skaists brīdis Izraēla tautas dzīvē. И несмотря на то, что это был момент такой трагический, в то же самое время он был прекрасным для народа израильского. Un kādā mērā tas ir vārds kādam no mums. И в какой-то степени это слово кому-то из нас. Vai tu vēlēsi šo žēlastību no Dieva, Желаешь ли ты принять эту милость от Бога? tad nožēlo šos pārkāpumus pret Dievu, Тогда просто раскайся в этих нарушениях против Бога. izmaini savu domāšanu, Измени свое мышление. atsakies no grēka, Откажись от греха. aizver šīs grēka durvis ciet, Закрой эти двери греха. ej un negrēko. Иди и больше не греши. Bet tas kalna pakājā nav iespējams. Но это невозможно сделать, находясь в низине горы. Tas ir iespējams tikai paceļoties augšā, Это возможно только, если ты поднимешься вверх. kopā ar Mūzu. Вместе с Моисеем. Mūzis var būt tavs līderis, tavs garīgais tēvs, Моисеем может быть твой лидер, твой духовный отец, tavs mācītājs. твой пастор. Pacelies kopā ar viņu. Поднимайся вместе с ним. Un mēs nonākam pie trešā etapa И мы пришли к третьему этапу. - klātbūtnes atjaunošana. Восстановление присутствия. Diezgan smagi, vai ne? Достаточно сложно, да? Ne? Pēc tam Mūzis atkal ir sarunā ar Dievu. Моисей снова общается, разговаривает с Богом.
Viņš lūdz ne tikai piedošanu par Izraēlu tautu, Он просит у Бога не только прощения для израильского народа, bet Mozus ir spērt vēl soli tālāk. но Моисей делает шаг еще вперед. Mozus atkal cīnās ar Dievu. Моисей снова сражается с Богом. Viņš saka, Dievs, es zinu, ka notikušais ir šausmīgs, Бог, я знаю, да, то, что произошло, это ужасно. bet neatstāj mūs vienus. Но не оставь нас одних. Jā, tu mūs neiznīcināji. Да, ты нас не уничтожил. Neatstāj mūs vienus, tu mums esi vajadzīgs. Nu, Tava nes- klātbūtne mums ir Но vajadzīga. не оставляй нас одних. Нам нужно Твое присутствие. Tad Mozus saka, ja tava klātbūtne neies ar mums, nesūti mūs no šejienes, Dievs. И Моисей говорит, если Твое присутствие не пойдет вместе с нами, тогда не посылай нас никуда отсюда. Kā gan Dievs kāds zinās, ka tu esi ar mums? Как же тогда мы узнаем, что Ты с нами? Kā mēs zināsim, ka tu vispār esi apmierināts ar mums? Как мы вообще будем знать, что Ты доволен нами, Ja tu nebūsi ar mums, если Ты не будешь с нами? un kas gan cits var mūs atšķirt no citām tautām zemes virsū? И кто может нас другой отличить от других народов на лице Un на земле? 33. nodaļā, 17. pantā, И в 33 главе, в 17 стихе un tas kungs sacīja Mozum, сказал Господь Моисею, es darīšu arī šo lietu, ko tu esi pieminējis, Mozu, и то, о чем ты говорил, я сделаю. jo tu esi atradis labvēlību manās acīs, un es tevi saucu vārdā. И ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Tad Mozus sacīja, И тогда Моисей сказал, rādi man savu godību. покажи мне славу твою. Mozus Моисей, ir izbaudījis šo Dieva klātbūtni он насладился этим присутствием šī Божьим kalna augšā. на вершине горы. Tagad viņš atkal cīnās ar Dievu. И теперь он снова как бы сражается с Богом. Angliski šis vārds wrestle with God. По-английски это так звучит. Mozus saka, es nevaru turpināt. И Моисей говорит, я не могу продолжать. Es nevaru atšķirt šo vietu, Dievs, ja vien tu nenāksi ar mums. Я не могу оставить это место, если только ты не пойдешь с нами. Un kas ir brīnišķīgi? И что удивительно, Mozus jaunais māceklis Jozua to zināja. Иисус Навин, молодой ученик Моисея, знал об этом. Tajā pašā 33. nodaļā, 11. pantā, pašās beigās. И в 33 главе, в 11 стихе, в конце этого Kad стиха. Mozus iegāja sēžašanas teltī, viņam bija jāiziet ārā visu laiku, lai kalpotu tautai. И Моисей, он должен был выходить и служить народу израильскому. Viņš iegāja Dieva klātbūtnē, Он входил nāca ārā. Он входил сначала в Божье присутствие, наполнялся, а потом выходил и служил народу. Bet skatieties, ko darīja Jozua. Но смотрите, чем занимался Иисус Навин. Viņš tā kā teica, jā, Mozus, tu ej, es vēl drusku uzkavēšos. И он говорит, да, ты, Моисей, иди, а я немножко задержусь. Un tur teikts ir, bet viņa jaunais palīgs Jozua, Nūna dēls, neatstāja telti. И там сказано, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Mozus un Jozua, viņiem bija šī atklāsme, Моисей и Иисус Навин, они получили это откровение, ka Dieva klātbūtne tā ir neatņemama sastāvdaļa что no viņu Божье, dzīves. что Божье присутствие — это неотъемлемая часть их жизни. Mums katram sev ir jāuzdod šis jautājums. Мы каждый должны задать себе вопрос. Kad mēs dzirdam vārdus Dieva klātbūtne, Когда мы слышим слово «присутствие Божье», ko mēs ar to saprotam? что мы подразумеваем под Ko mēs это? no tā sagaidām? Что мы ожидаем от этого? Kas bija tas, ko Mozus piedzīvoja tajā kalna virsotnē, Что было то, что пережил Моисей на вершине горы, tajā mākonī? в том облаке? Kas bija tas, kas viņam sejai lika vienkārši mirdzēt? Что было то, что заставило его лицо сиять? Bībelē ir vairākas raksturvietas, kas mums ļauj tajā ieskatīties. В Библии есть множество мест из Писания, которые позволяют это Un увидеть. ko dod mums šī Dieva klātbūtne? Дай нам свое присутствие, Божье присутствие. Un es vēlreiz atkārtošos, kad Mozus bija šajā kalnā mākonī. И я еще раз напомню, когда Моисей находился в этом облаке Божьего присутствия, Tā bija vieta, kur debesis nonāk uz zemes. это было место, где небеса спустились на землю. Un tas, ko Mozus tur redzēja, И то, что увидел Моисей там, tajā Dieva klātbūtnē, в этом Божьем присутствии, bija tas pats, было то же самое, ko redzēja Jēkabs. что видел Иаков, Viņš redzēja trepes, kas uzkāpa debesīs, когда он видел лестницу на небо, un eņģeļus nokāpjam un uzkāpjam. и когда ангелы снисходящие и восходящие. Un vēlāko Ecihēls redzēja savās vīzijās. Позже в видениях видел Иезекииль, Pēc tam Jozua, Jesaja. потом Исаия. Tas bija tas pats, ko redzēja mācekļi, И это было то же самое, что видели ученики, kad Jēzus tika apskaidrots, когда Иисус был вознесен, kad debesis atvērās viņu priekšā. когда небеса раскрылись перед Redzēja ними. Mūzu un Ēliju.
Они видели Моисея, Илию. Tas notika tepat virs zemes. И это произошло здесь, на Tas земле. nebija kaut kur tur tālu debesīs. Это Vai не было где-то далеко, там, на небесах. tas notika te. Это произошло здесь. Un vēlāk, pēc tam, kad Jānis rakstīja atklāsmes grāmatu, И позже, когда Иоанн писал книгу Откровения, tā bija debesu valstība, ko viņi redzēja šeit virs zemes. это было Царство Божие, которое они видели здесь, на земле. Un tur Mūzes uz mirkli redzēja Dievu И там Моисей на миг увидел Бога viņa starojošajā godībā. в Его сияющей славе. Mūzes redzēja to, ko Dāvids rakstīja savā sirdī. Моисей увидел то, что Давид писал в своем сердце. 27. psalmā В 20 Dāvids lūdza vienu lietu, es lūdzu no tā kunga. В 26-м псалме сказано: Tikai to es meklēju. «Одного просил я у Господа, только того ищу, Es varētu dzīvot kunga namā visas savas dzīves dienas. чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, Lai skatītu kunga skaistumu un meklētu viņu viņa templī. созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Brāļi un māsas, pastāv vēl lielāka realitāte, kā mēs to apzināmies. Братья и сестры, существует более явная реальность, которую мы можем себе представить. Lielāka realitāte nekā tā, ko mēs redzam ar savām fiziskajām acīm. Еще большая реальность, чем то, что мы видим своими физическими глазами. Bībelē gan vecajā, gan jaunajā derībā ir daudz piemēru cilvēkiem, kas redzēja šo patieso realitāti šeit. И в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, есть примеры людей, которые видели вот эту реальность. Mūsu šajā rietumu pasaulē, В нашем этом таком западном мире, kur ir šis zinātniskais un racionālais, в таком научном и рациональном, tici tikai tam, ko tu redzi. когда люди верят только тому, что они видят, Bet Dievs grib, lai mēs redzam pāri tam, но Бог хочет, чтобы мы видели сквозь этого, lai mēs выше. redzam savām fiziskajām acīm Dieva valstību šeit fiziski. Чтобы мы видели своими физическими глазами Царство Божие здесь, физически. Atcerieties Elīzes stāstu Bībelē. Помните историю Илии в Библии? Otrajā ķēniņu grāmatā es jums pastāstīšu saviem vārdiem. Второе царство, я 6. расскажу вам, nodaļā. в шестом главе я расскажу вам своими словами. Elīze, Dieva pravietis, ir ar savu mācekli. Viņi ir ienaidnieka ielenkti. Илия со своим учеником, они в плену у врага. Un viņi redz ienaidniekus visur sev apkārt. И вокруг себя они видят одних врагов. Un Elīzes kalps saka, И слуга Илии говорит: ir Mūzes, ir Jozoā, ir Elīze un viņa kalps. есть Моисей, есть Иисус Навин, есть Илия и его слуга. Un šis kalps saka, ak, tas ir viss, mums ir gals klāt. И слуга говорит: ну все, нам конец. Bet ko saka Elīze? Ну что на это говорит Илия? Tā ir kā tā būtu viņa ikdiena. Как будто бы для него это было обычное дело. И, Kungs, es lūdzu, atver viņa acis, lai viņš redz. Господь, я прошу тебя, открой ему глаза, чтобы он увидел. Atver viņa acis, lai viņš redz. Открой ему глаза, чтобы он To, увидел ko es redzu. то, что я уже вижу. Un Elīze lūdza Dievu un sacīja, kungs, И lūdzu, Илия, atver viņa acis, и- lai viņš и- redzētu. Илия просил у Бога: Господь, открой ему глаза, чтобы он видел то, что я вижу. Un tas kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja. Un lūk, kalns bija pilns ar ugunīgu zirgu un ratiem visapkārt ap Elīsu. И Господь открыл его глаза, и он увидел полчище огненных колесниц с ангелами. Tā ir šī neredzamā, redzamā Dieva realitāte. Вот это невидимая, но видимая Божья реальность. Caur sadraudzību ar Dievu, caur Dieva klātbūtni mums ir jāspēj redzēt to, ko Dievs redz. Через общение с Богом, в Его присутствии, мы должны научиться видеть Его реальность. Mums ir jātur savas acis atvērtas, Мы должны держать свои глаза открытыми. jāredz to, ko Dievs redz. Мы должны видеть то, что Бог видит. Mums ir dota Bībele, mums ir dots svētais gars. Нам дана Библия, нам дан Дух Святой. Tā ir jābūt mūsu realitātei. И это должно стать нашей реальностью. Un, kad mēs lasījām atklāsmes grāmatu, И когда мы читаем книгу Откровения, 4. un 5. nodaļu, 4 и 5 главы, ir šī aina, есть эта картина, kur Jēzus ir savā tronī. когда Иисус сидит на троне, Un balstoties uz šo atklāsmes grāmatu, и на основании книги Откровения
Dieva valstības realitāte ir sekojoša. Реальность Царства Божия следующая. Jērs, kas tika nokauts, ir dzīvs un sēž savā tronī. Агнец, который был заклан, он жив, и он сидит на троне. Un tā Dieva valstības patiesība ir sekojoša. И истина Царства Божьего следующая. Tas bija tas, ko mēs tajā dziesmā dziedājām no rīta. Это то, о чем мы пели в этой песне с утра. Vecie un Dieva radījumi nepārtraukti sauc. Старейшины и Божье творение непрерывно взывают. Svēts, svēts ir Kungs Dievs visuvarenais, Свят, свят, свят Господь Всемогущий, kas bija, ir un nāks. который был, есть и грядет. Jērs, kas ir nokauts, И Агнец, который был заклан, viņš ir izpircis visus он искупил всех. vīriešus, sievietes, bērnus, Мужчин, женщин, детей, lielus un mazus, больших и маленьких. katru cilti, Каждый род, katru valodu, katru tautu. каждый язык, каждый народ. Un vecēji, И старейшины, šie Dieva radījumi, и Божье творение, viņi krīt pie zemes они падают на землю un atkal pielūdz Dievu. и снова поклоняются Богу. Un šiem radījumiem, šiem eņģeļiem, viņiem pat uz spārniem ir acis. И у этих творений, у этих ангелов даже на крыльях есть Un viņi visu глаза. laiku raugās uz tā kungu, И они всегда, постоянно взирают на Господа. raugās uz viņa godību, Они взирают на Его славу, uz visiem viņa godības aspektiem, pat ko mēs pat nevaram на iedomāties, ja mēs все, neredzam. на все аспекты Его славы, которые, может быть, мы не видим. Dienu un nakti viņi pielūdz Jēzu tronī. День и ночь они поклоняются Иисусу на троне. Un tas ir Dieva valstības realitātes epicentrs. И это эпицентр реальности Царства Божьего. Kad Jēzus mums māca lūgt kalna svētrunā, Когда Иисус учил нас молиться в Нагорной проповеди, viņš saka, Tevs debesīs svētīts, lai top Tavs vārds, Он говорит: «Отче наш, сущий на небесах, lai nāk Tava valstība, да придет Царствие Твое, un lai Tavs prāts notiek, и да будет воля Твоя kā debesīs, tā arī virs zemes. на земле, как на небе». Lai tā Dieva valstības realitāte notiek šeit virs zemes. Пусть реальность Царства Божьего, оно будет здесь происходить Lai на mēs земле, varam ieraudzīt to, ko Dievs grib, lai mēs redzam. чтобы мы были способны увидеть то, что Бог хочет, чтобы мы увидели. Jo Dieva prāts ir, kad Jēzus, kas sēž debesīs uz sava godības troņa un valda, Потому что Божья воля заключается в том, чтобы Иисус, который сидит на небе, на троне и правит, Viņš arī tāpat vēlas, lai mūsu katra sirdī, Он желает, чтобы в сердце каждого из mūsu нас, katra sirds tronī, чтобы на троне каждого нашего сердца, lai valdītu Jēzus чтобы там правил Иисус savu neaprakstāmo spēku, varu un godu. со своей неописуемой силой, властью и славой. Kad mēs raugāmies uz Dievu savā prātā, lūkšanā vai pielūgsmē, Когда мы обращаемся к Богу в молитве, в своем разуме, tikai tad mēs ieraudzīt šos Dieva godus. только тогда мы можем быть способны увидеть вот эти аспекты Un pārdzīvot to, kā to Mozus pārdzīvoja. и пережить то, что пережил Моисей, Pārdzīvot to, kā Ēlis to piedzīvoja ar savu kalpu. пережил то, что пережил Илья и его слуга. Mēs nevaram aizmirst, ka visa centrā Мы не должны забывать, что в центре всего ir šī izjūtīgā un līdzjūtīgā persona vārdā Jēzus. вот эта персона, сострадательная персона, имя которого Иисус. Mums katram jāiemācās izslēgt visi trokšņi, kas mums ir apkārt. Мы должны научиться выключать все шумы, которые нас окружают. Mums ir apzināti ar piepūli jāmeklē Dieva vaigs. Мы должны сознательно и с усилием искать лица Божьего. Tāpat tās kā fiziski nav viegli uzkāpt kalnā, Точно так же, как физически нелегко подняться, взобраться на гору, tāpat arī garīgi ir jāpieliek šī piepūle, ir jāizrāda šī vēlme, ka mēs to vēlamies. точно так же и духовно нужно прилагать усилия и демонстрировать это желание. Dievs ir svēts, Бог свят. tāpēc Viņš arī no mums sagaida un aicina mūs uz svētu dzīvi. И поэтому Бог ожидает и от нас святой жизни. Bet tas nav ar darbiem. Но это не через дела. Tas nav ar darbiem. Это не через дела, Tas ir caur žēlastību. но по благодати. Tā ir žēlastība būt godības pilniem, Это благодать славы Божьей, bez traipa, без пятна, bez nelīdzenuma, без неровностей, svētam un nevainojamam. свят и непорочен. Tas ir iespējams caur Dieva žēlastību. Все это возможно только через Божью милость. Un Dievs šodien saka mums, И Бог сегодня говорит нам: novāc visas lietas malā, убери в сторону все вещи, lai es varu mājot
tevī, tavā sirdī. чтобы я mог пребывать и жить в Твоем Tu сердце. esi mans templis. Ты мой храм. Atbrīvo tur vietu man. Освободи место для меня. Un, kad mēs atbrīvojam sevi no visa liekā, И когда мы освобождаем себя от всего lишнего, tad Dieva klātbūtne var mājot mūsos. тогда Божье присутствие может обитать в нас. Un, kur ir Dieva klātbūtne, tur ir Dieva valstība. А там, где Божье присутствие, там и есть Царство Un tad Божье. Dieva valstība var izplatīties visur mums apkārt. И тогда Царство Божье может распространяться вокруг нас. Un pateicoties tam, ka katrs Dieva dēls un Dieva meita И благодаря тому, что каждый Божий сын и дочь noliek savu sirdi pareizajā vietā ar pareizo attieksmi А, Dieva priekšā, представляет сердце в правильном состоянии, в правильном положении перед ļauj Богом Jēzum ieņemt cienīgu vietu mūsu dzīvē. и позволяют Иисусу занять достойное место в нашей жизни. Un Dievs vēlas, lai šie stāsti par debesu valstību, И Бог желает, чтобы эти истории о Царстве Небесном, lai tie aizrauj mūs, lai tie dod mums deksmi, lasīt, Чтобы- pētīt, domāt. чтобы они захватывали нас, чтобы они зажигали нас. Jo katrs, kas meklē, tas atradīs. Потому что каждый, кто будет искать, он найдет. Bet vienaldzība tā ir jāuzvar. Но нам нужно победить безразличие. Jautājums katram no mums, И вопрос каждому из нас. vai tu to vēlies? Желаешь ли ты этого? Tu to vispār vēlies? Вообще, ты желаешь этого? Tev ir dota izvēle. Тебе Ko tu дан выбор. izvēlēsies? Что ты выберешь? Varbūt kāds jau sen to izjūt. Может быть, уже кто-то это давно переживает и чувствует. Varbūt kādam sirdī tas atsaucās vēl vairāk meklēt to kungu un kāpt tajā kalnā pielikt piepūli. Может быть, у кого-то отзывается в сердце желание подниматься на эту гору, искать Господа. Un apkopojumā, И обобщи все. kad tiek lauksta derība, Когда был разрушен завет, mēs tāpat kā Izraēla tauta, мы точно так же, как народ израильский, esam tik bieži apzināti vai pat neapzināti мы очень часто, сознательно или несознательно, savā ikdienā sagrēkojuši pret Dievu. в своих буднях мы грешим против Бога. Tad, kad mēs cenšamies paņemt lietas savās rokās, Всякий раз, когда мы хотим взять все в свое управление, в свои руки. un katram mums ir savs attaisnojums. И у каждого у нас есть свое оправдание. Kāpēc mēs tā Оправдание. rīkojāmies, kāpēc mēs tā darījām, kāpēc mēs to teicām? Почему мы так поступили, почему мы так делали, почему мы это сказали. Un tieši tāpatās, kāds bija Āronam, И точно так же, как это было с Аароном. bet Jēzus Но Иисус bija perfektais izrēlietis. был перфектным израильтяном. Kā Izraēla tauta, viņš gāja tūkstnesī, И как израильский народ, он шел в пустыню, viņš tika kārdināts, он был искушаем, viņš tika pārbaudīts, он был испытан, viņš to visu izturēja pilnīgā uzticībā Dievam. он все это выдержал из-за полного упования на Бога. Un viņš mums piedāvā И он нам предлагает satvert šo viņa uzticamību Dievā, просто почувствовать эту его верность Богу, ka mēs caur viņu satveramies pie tā, ko Что- viņš izdarīja. что через то, что он сделал, нам это тоже доступно. Tad, ja mēs noliekam savas dzīves viņa rokās Только если мы вкладываем свои жизни в его руку un ļaujam caur svētu dzīvi и позволяем через святую жизнь ieņemt viņam troņa vietu mūsu sirdīs. занять ему трон нашего сердца. Mozus aizlūdza vienreiz, Моисей молился один раз, bet Jēzus а Иисус, ir mūsu perfektais aizlūdzējs. он идеальный заступник Jēzus наш. nepārtraukti aizlūdz par mums katru dienu. Иисус постоянно и каждый день молится за нас. Viņš ir mūsu augstais priesteris, kas visu laiku iestājas Dieva priekšā par mums. Он наш первосвященник, который постоянно ходатайствует в молитве за нас. Un viņš bija tas, kurš galu galā atdeva savu dzīvību par mums. И в конечном итоге он стал тем, который отдал за нас свою Lai жизнь, mums tagad varētu būt dzīvība viņā, чтобы через это в нем для нас была жизнь Jēzu Kristu. во Христе Иисусе. Un tāpēc pat visdziļākajā grēkā И поэтому в самом глубинном грехе Dievs piedāvā žēlastību tiem, Бог предлагает милость тем, kas izvēlās nākt pie viņa, кто выбирает приходить к Нему, nožēlot un atgriezties no šī grēka ceļa. покаяться и обратиться от этого греха. Šī žēlastība ir pieejama katram. И эта милость, она доступна для каждого. Tikai jāizdara izvēle. Нужно только сделать этот выбор. Un Dieva klātbūtne tā ir starp mums. И Божье присутствие, оно среди нас.
Bet ar to nepietiek, brāļi un māsas. Но этого недостаточно, братья и сестры. Izraēla tauta bija kalna lejā, un Dieva klātbūtne bija ap viņiem. Народ израильский был там в низине горы, и Божье присутствие было с ними. Tāpēc Dievs vēlas mājot mūsos, iekšā, mūsu sirdīs, Поэтому Бог желает обитать и жить внутри нас, нашего сердца. ieņemt mūsu katra sirds troni. Занять трон нашего сердца. Un tāpēc, kā šis psalms saucēja balss tūkstnesī, И точно так же, iesaistīja saucēja balss tūkstnesī, и точно так же, как этот псалом, это место в Исаии, глаз вопиющего в пустыне. lai visas ielas, lai tiek aizbērtas, visus kalnus un paugurus, lai nolīdzina, Пусть lai все, nelīdzens paliek līdzens, un raupjums kļūst gluds, lai nāk kunga godība, un lai tā atklājās, lai redz visa radība, jo kunga mute ir runājusi. Kāda tā vieta? 40. Iesaist 40, 35. Jā. Um, 40. nodaļa iesē? 3 līdz 5. 3 līdz 5. Угу. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Dievs aicina mūs nolīdzināt mūsu sirdis, darīt tās par līdzinu vietu, lai tā kunga godība var nākt. И Бог призывает нас выровнять наши сердца, чтобы слава Господня могла прийти. Dievs ir piepildījis šo zemi, viņš ir šeit apkārt, Бог наполнит эту землю, и Он вокруг нее. bet Dievs vēlas mājot mūsos kā viņa pilnīgākajā templī. Но Бог желает обитать в нас, как в Его совершенном храме. Un Jēzus saka, vai jūs nezināt, ka jūs esat svētā gara templis? И сказано, не знаете ли вы, что вы являетесь храмом Духа Святого? Dievs ir iedevis savu dzīvības spēku, Бог дал силу своей жизни. viņš ir iedevis savu klātbūtni. Он даровал нам свое присутствие. Tas, kas bija tajā sajiešanas teltī, И то, что было в той скинии, tajā vissvētākajā vietā, в этом святом святых tagad tas месте, ir mūsos pieejams caur Jēzu. это доступно нам через Иисуса. Dievs vēlas mājot mūsos. Бог желает обитать в нас. Viņš vēlas, lai katrs mēs būtu viņa templis. Он желает, чтобы каждый из нас стал Его храмом. Un jautājums katram, И вопрос каждому. mēs atvērsim savas sirds durvis. Откроем ли мы двери своего сердца? Es nezinu jūsu katra stāstu. Я не знаю историю каждого из вас. Es nezinu tās sāpes, kam jūs ejat cauri. Я не знаю те боли, через которые вы проходите. Es nezinu jūsu neatbildētās lūgšanas, Я не знаю ваши неотвеченные молитвы. nastas un raizes, kādas jūs nesat. Бремена, которые вы и переживания, которые вы несете. Bet šodienas aicinājums ir vienkāršs. Но сегодня мой призыв очень простой. Vai tu vēlies piederēt tam kungam? Желаешь ли ты принадлежать Господу? Tad nāc pie manis, saka tas kungs. Тогда Господь говорит, приходи ко мне. Un nobeigumā ir viena lūkšana, kas man ir uzrunājusi. И в завершении одна молитва, которая проговорила ко мне. Iecelsimies kājās. Давайте встанем на ноги. Tie slavētāji, kas var, tie var uznākt uz skatuves. Прославители, которые могут, пожалуйста, поднимитесь на сцену. Ir viena lūkšana, kas man ir uzrunājusi. Есть одна молитва, которая проговорила ко мне. Es gribu, lai mēs vienkārši to visi lūdzam kopā. И я хочу, чтобы мы все вместе молились этой молитвой. Jo iespējams mēs vēlamies, mēs sakam jā tam kungam. Возможно, мы говорим «да» Господу и хотим этого. Bet varbūt ir kādas durvis, ko ienaidnieks ir atvēris mūsu dzīvēs. Но, может, есть какие-то двери, которые враг открыл в нашей жизни, Kuras mums vajag aizvērt, которые нам нужно закрыть, lai tā kunga godība varētu nākt mūsos. чтобы слава Господня, она могла наполнить нас. Tā lūkšana ir pavisam vienkārša. А молитва, она очень проста. Nomieriniet savas sirdis tā kunga priekšā. Успокойте свои сердца в Господе. Tēvs, mēs tev pateicamies par tavu aicinājumu. Отец, мы благодарим Тебя за Твое призвание. Mēs gribam, kungs, Мы izdarīt хотим, izvēli un teikt jā tev. Господь, сказать Тебе «да». Dievs, lūdzu, apklusini ienaidnieka balsi manī.
Господь, пожалуйста, сделай безмолвным голос врагам во мне. Kungs, lūdzu, apklusini manu balsi. И, пожалуйста, сделай, просто убери мой голос. Apklusini manu domu balsi. Сделай так, чтобы мои мысли, они успокоились и не имели голоса. Un pats galvenais tēvs. И самое главное, Отец, Dievs, lūdzu, savieno manu prātu я прошу Тебя, воссоедини мой разум, un garu разум с духом. ar Kristus prātu. Воссоедини мой разум, мой дух с разумом Господа Иисуса Христа. Dievs, es tev uzticos, Господь, я доверяю Тебе. ka tu esi uzticams. Я доверяю Тебе, потому что Ты тот, кто верный. Tu esi atbildējis šīs lūgšanas tēvs. И Ты всегда отвечаешь на эти молитвы, Господь. Kungs, es tev uzdošu jautājumu, Господь, я сейчас хочу задать Тебе вопрос. un uzticēšos tēvs, ka pirmā doma, kas ienāks manā prātā, būs no Доверюсь Svētā Тебе, gara. что первая мысль, которая придет ко мне сейчас, это будет мысль Духа Святого. Jo tu esi aizvācis visas citas balsis. Потому что Ты убрал все другие голоса. Manas domas ir klusas tēvs. И мои мысли сейчас, они тихие. Ienaidnieks vairs nevar runāt, kungs. И даже враг, он не может говорить ничего ко мне. Un mans prāts ir savienots ar Kristus prātu. И мой разум, он соединен с разумом Христа. Mīļais Dievs, Дорогой Господь, vai ir kādas durvis manā dzīvē, есть ли какие-то двери в моей жизни, ko ar savu rīcību es esmu atstājis vaļā, tēvs? которые я со своими какими-то делами оставила открытыми? Kas man neļauj ieiet tavā svētumā, Двери, которые mешают мне войти в Твою святость. durvis, kas man neļauj Dievs nolīdzināt visus kalnus un piepildīt visas ielas, tēvs, lai tu varētu nākt manā dzīvē. Открытые двери, которые мне мешают уравнять горы или наполнить долины. Vai varbūt pat durvis, Dievs, ko ienaidnieks ļaunprātīgi izmanto, А может, есть двери, которые просто враг, он использует, lai neļautu man kāpt, kungs, tavā kalnā un tavā klātbūtnē. чтобы не разрешать мне восходить на гору Твою и пребывать в Твоем присутствии. Paldies, Tev, Svētais Gars, ka Tu esi runājis uz katru vienu sirdi. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты говорил в каждое сердце сейчас. Brāļi un māsas, pārdomājiet šīs domas, kas ienāca jums prātā. Братья и сестры, подумайте над этими мыслями, которые пришли к вам на разум. Un aizveriet šīs durvis ienaidniekam, И просто закройте эти двери для врага, lai ienaidnieks nevar jūs mocīt vairāk. чтобы враг, он не мог мучить вас больше. Tēvs, mēs Tev pateicamies, Отец, мы благодарим ka Tevī, Тебя, kungs, ir brīvība, что в Тебе есть свобода. ka Tevī, Dievs, ir patiesa brīvība. В Тебе есть настоящая свобода. Mēs Tev gribam atdot, Dievs, visu godu, Me- visu slavu un visu pateicību šajā dienā. Мы отдаем Тебе всю честь, всю славу, все благодарение в этот день. Mēs pieņemam Kristu žēlastību, И мы принимаем благодать от Господа, lai sekotu Tev, kungs. чтобы следовать за Тобой, Господь. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, И мы благодарим Тебя, Господь. un slavējam Tevi, Dievs, Мы превозносим Тебя, Господь, ka Tu vēlies mājot mūsos. что Ты желаешь обитать в нас.